नमस्ते प्यारे बच्चों। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका सुधा मिस हूँ। मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। अच्छा, चलो आज हम हिंदी वर्णमाला के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्णमाला, वर्ण यानी अक्षर, वर्ण ಇದರ अर्थ अक्षर। वर्णमाला वर्णों के समूह को हम ವರ್ಣಮಾಲಾ कहते हैं। ವರ್ಣಗಳ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಸಮೂಹವನ್ನು ನಾವು ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को ವರ್ಣಮಾಲಾ कहते हैं। ಈ ರೀತಿಯಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ। ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಸಮಸ್ತ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ वर्णमाले ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला की संख्या 45 है। ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 45 ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ। ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸದಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರು ಅಂತೀರಾ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೀ ಅನ್ನೋ ತರಹ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು 45 ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ। ಇನ್ಮೇ 10 ಸ್ವರ और 35 ವ್ಯಂಜನ है। ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಸ್ವರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ 11 ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳಿರೋದು, ಆದರೆ ರೀ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ 10 ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು, 35 ವ್ಯಂಜನ 35 ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ। ಲೇಖನ के आधार पर हिंदी वर्णमाला की संख्या 52 है। ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಬರಿತೀವಲ್ವ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 52 ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ। इसमें 13 स्वर, 35 ವ್ಯಂಜನ तथा 4 ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯಂಜನ है। ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 13 ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು, 35 ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು 4 ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ। केंद्रीय हिंदी निर्देशनालय और NCERT के अनुसार मानक हिंदी वर्णमाला की संख्या 52 है। ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ। ಕೇಂದ್ರೀಯ ಹಿಂದಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ NCERT ಅವರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾನಕ ಹಿಂದಿ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಈ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಳಸ್ತೀವೋ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 52 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು। चलो आगे बढ़ते हैं। स्वर, स्वर के अंतर कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, री, ये, आई, ओ, औ। कुल मिला के कितने हुए? 11। जो आज हम स्वर के बारे में जान गए। चलो, अ, ई, उ, री, ये, आई, ओ, औ। 11। कुल मिला के स्वर की संख्या 11 हुए। अयोगवाहक, अयोगवाहक ये स्वर के अंतर्गत ही आते हैं। अम अनुस्वार, अह विसर्ग। ಅಯೋಗವಾಹಕಗಳು ಅಂದರೆ ಯೋಗವಾಹಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ನೀವು। ಅಂ अनुस्वार, अह विसर्ग। अयोगवाहक कितने हैं? 2 है। अयोगवाहक अक्षर कितने हैं? 2 है। चलो व्यंजनाक्षर के बारे में देखेंगे। क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, ञ। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, न। ता वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। पा वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन शे, श, स, ह। कुल मिला के कितने हुए? 33 यानी 33 अक्षर हुए। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र यानी 4 अक्षर संयुक्त व्यंजन हुए। उत्क्षिप्त द्विगुण व्यंजन ड और ड, जो इनको लिखते समय हम इसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं, ये 2 है। हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। अब वर्णमाला को देखे है ना, वर्णमाला को हम कितने भागों में? 3 भागों में 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದೀವಿ। पहला है स्वर,
दूसरा है व्यंजन, तीसरा है अयोग वाह ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ವರ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ವ್ಯಂಜನ, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅಯೋಗವಾಹಕ. स्वर की परिभाषा. स्वर आवाज़, कंठ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ವರದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ವ ಅಂದರೆ ಆವಾज़್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಠ, ಧ್ವನಿ ಅನ್ನೋದು. ಸ್ವರ್ बिना किसी वर्ण की सहायता से उच्चारण होने वाले वर्णात्मक ध्वनि को स्वर कहते हैं. स्वर की परिभाषा क्या है? बिना किसी वर्ण के, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಣದ ಸಹಾಯತೆ ಇಲ್ಲದಲೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. स्वर के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ये, ऐ, ओ, औ. इन सभी वर्णों को हम स्वर के अंतर्गत देखते हैं. स्वर के प्रकार. स्वराक्षर को पहचान लिए ना आप. अब हम स्वर के प्रकार. स्वर के अंतर्गत कितने भेद हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर. 3 भागों में विभक्त किया है. ह्रस्व स्वर का अर्थ है जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है. ಯಾವ ಅಕ್ಷರಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವನ್ನ ह्रस्व स्वर ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಂದಿ ह्रस्व स्वर की संख्या. ಹಿಂದಿ ह्रस्व ಸ್ವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4 है, 4 ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ वो कौन कौन से है? अ, ई, उ, ರು. ಈ ಅ, ಇ, ಉ, ರಿ ಇವು 4 ಅಕ್ಷರಗಳು ह्रस्व ಸ್ವರಗಳು. दीर्घ स्वर. इसकी परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व में अधिक समय लगता है. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ, 2 ಮಾತ್ರೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಮೇ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರೋं की ಸಂಖ್ಯೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 7 है, 7 ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ, ಈ, उ, ए, ऐ, ओ, औ. इन 7 को दीर्घ स्वर के अंतर्गत देखते हैं. प्लुत स्वर. जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ह्रस्व ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ 3 ಪಟ್ಟು ಅಂದರೆ 3 ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲುತ್ ಸ್ವರ್ ಕಹತೆ ಹೇ. इसका संकेत भी उदाहरण है यस चिन्हೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. सुनो, राम, ओम, ऐसे उदाहरण हम देख सकते हैं. वर्णमाला में कुल मिला के स्वर के अंतर्गत ह्रस्व स्वर 4 है, दीर्घ स्वर 7 है. हिंदी वर्णमाला में स्वर के कितने हुए? स्वराक्षर 11 हुए. व्यंजन. व्यंजन की परिभाषा. ಸ್ವರಂ ಕಿ ಸಹಾಯತಾ ಸೆ ಬೋಲೆ ಜಾನೆ ವಾಲೆ ವರ್ಣೋಂ ಕೋ ವ್ಯಂಜನ್ ಕಹತೆ ಹೇ. ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವೇನು ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವನ್ನು ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों में से रुक कर निकलती है. ಈ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾನ್ಸ್ ಉಸಿರು, ಕಂಠ ನಮ್ಮ ಕಂಠ, ತಾಲು ನಾಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವಯವಗಳಿಂದಲೂ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಅಕ್ಷರಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉನ್ಹೇ ವ್ಯಂಜನ್ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೇ. ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇವನಾಗರಿ ವರ್ಣಮಾಲಾ ಮೇ ಕ ಸೆ ಹ ತಕ್ ವರ್ಣೋं के समूह को व्यंजन कहते हैं. ಕ ಇಂದ ಏನು ನಾವು ಹ ಅಕ್ಷರ ತನಕ ಇದ್ದಾವೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. व्यंजन के प्रकार. ಮೂಲ ವಿಭಾಜನ ಕೆ ಆಧಾರ ಪರ್ ಅಂದರೆ ಮೂಲವಾಗಿ ನಾವೇನು ವಿಭಾಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣವಾಯುಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಪರ್ ವ್ಯಂಜನ ಕೋ 2 ಭಾಗೋ ಮೇ ವರ್ಗಿತ ಕಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೇ. ಮೂಲ ವಿಭಾಜನ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅವಯವಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವುಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣವಾಯು ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿನ ಈ ಶ್ವಾಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2 ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕ್ಷರಗಳ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೂಲ विभाजन के आधार पर स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन 4 भागों में विभक्त किया गया है. स्पर्श व्यंजन यानी क से मा तक. क से मा तक जो अक्षर है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं. क्योंकि इस क वर्ग, च वर्ग, ಟ ವರ್ಗ, ತ ವರ್ಗ, ಪ ವರ್ಗ, ಕ ವರ್ಗದ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಚ ವರ್ಗದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ಟ ವರ್ಗದ ಅಕ್ಷರಗಳು,
ತ ವರ್ಗದ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಪ ವರ್ಗದ ಅಕ್ಷರಗಳು. ಇವಿಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳು ಸ್ಪರ್ಶ ವ್ಯಂಜನ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಯವಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಶ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮತ್ತು ಡ ಮತ್ತು ಡ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಂದ್ರಬಿಂದು ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಜೋ आपने छठी कक्षा में पढ़े हो, ಆ 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ಡ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಟ ಠ ಡ ಢ ಣ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಢ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಂದ್ರಬಿಂದು ಮತ್ತು ಢ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಂದ್ರಬಿಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಶ ವ್ಯಂಜನದಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य र ल व इन 4 अक्षरों को देखते हैं. ऊष्म व्यंजन क्ष श स ह इन 4 अक्षरों को देखते हैं. संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र इन 4 अक्षरों को मूल विभाजन के आधार पर इन सभी अक्षरों को वर्ग रूप में वर्गित किया गया है. प्राणवायु के आधार पर आप लोग तो पढ़े हैं, जो आपके वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन. वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत अल्पप्राण, महाप्राण और नासिक्य, इन अक्षरों को आप लोग देख चुके हो. इसी तरह हम ಪ್ರಾಣವಾಯು ಕೆ ಆಧಾರ पर ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ, ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ. ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ, ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ನಾಸಿಕ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀರ. ಅದೇ ತರಹ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. अल्पप्राण वर्ग से पहले, तीसरे और 5वें वर्ण को भी अल्पप्राण में रखा गया है. ನಾವು ಈ ಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು 3ನೇ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು 5ನೇ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ವ್ಯಂಜನ್ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ವರ್ಣ ಹೇ, ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರಗಳು. ಕ, ಗ ಮತ್ತು ನ್ಯ, ಚ, ಛ, ನ್ಯ ಮತ್ತು ಟ, ಠ ಇಲ್ಲ, ಡ ಮತ್ತು ಣ, ತ, ದ, ನ, ಪ, ಬ, ಮ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ. महाप्राण क से प तक वर्ग के दूसरे चौथे स्थान के वर्ण तथा सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण वर्ण है. ಅಂದರೆ ಈ ಕ ವರ್ಗದ 2ನೇ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು 4ನೇ ಅಕ್ಷರ, ಚ ವರ್ಗದ 2ನೇ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು 4ನೇ ಅಕ್ಷರ, ಟ ವರ್ಗದ 2ನೇ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು 4ನೇ ಅಕ್ಷರ, ಮತ್ತು ತ ವರ್ಗದ 2ನೇ ಅಕ್ಷರ, 4ನೇ ಅಕ್ಷರ, ಪ ವರ್ಗದ 2ನೇ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು 4ನೇ ಅಕ್ಷರ, ಮತ್ತು ಶೇ ಶ ಸ ಹ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಈ ಊಷ್ಮ ವ್ಯಂಜನಗಳಿದಾವೋ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಕ ವರ್ಗದಿಂದ ಮಾವರ್ಗ ತನಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣದಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ನಾಸಿಕ್ಯ ವ್ಯಂಜನ ನ್ಯ, ನ್ಯ, ಣ, ನ, ಮ ಇವನ್ನ ನಾವು ನಾಸಿಕ್ಯ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. वर्णमाला स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये सभी व्यंजनों के बारे में हम जानकारी. स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत हम कितने अक्षर देखते हैं? 27. अंतस्थ के अंतर्गत 4, ऊष्म व्यंजन के 4, संयुक्त व्यंजन के 4 अक्षर हम देख सकते हैं. कुल मिला के 37 अक्षर हो गए. अयोगवाहक, अयोगवाहक यानी अनुस्वार अम और विसर्ग अह को कहते हैं. ಅಯೋಗವಾಹಕಗಳು ಅಂದರೆ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಮ್ ಮತ್ತು ಅಹ. ಅಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸ್ವಾರ ಅಂತಲೂ ವಿಸರ್ಗವನ್ನು ಅಹ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ನಾ ತೋ ಸ್ವರ ಕೆ ಅಂತರ್ಗತ ಆತೆ ಹೇ और ना ही ವ್ಯಂಜನ ಕೆ ಅಂತರ್ಗತ ಆತೆ ಹೇ. ಇವೆರಡೂ ಏನು ಅಕ್ಷರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವು ಸ್ವರಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಆತೆ ಹೇ और ना ही व्यंजन के अंतर्गत ಅವೆರಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. दो अयोगवाहक के अम अनुस्वार अह विसर्ग. वर्णमाला के अंतर्गत कुल हम देख सकते हैं स्वर कितने हैं? 11 है. अयोगवाहक 2 है. व्यंजन 39 है. कुल हिंदी वर्णमाला की संख्या 52 है. अच्छा, धन्यवाद बच्चों. हम अगली कक्षा में हम वर्णमाला के बारे में पूरा जानकारी इस कक्षा में हम वर्णमाला के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं. अगली कक्षा में लिंग वचन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. अच्छा बच्चों, आप सब घर में सुरक्षित से रहो और जो आज मैं पढ़ाई हूँ उसको एक बार अपने कॉपी बुक, अपने नोटबुक में एक बार उसे लिखो.